Dear students, I start with lecture 16 for Math 205. આ એક થિયરમ આપણે ઓલરેડી સ્ટાર્ટ કર્યો છે. તમે એકવાર ઝડપથી જોઈ લો આને. આની અંદર તમને જે વસ્તુ આપી છે તે રાઈટ આઈડેન્ટિટી છે, રાઈટ ઇન્વર્સ છે, બાઇનરી ઓપરેશન છે, એસોસિએટિવિટી છે અને આપણે એને ગ્રુપ બતાવવાનું છે. એટલે બે કન્ડિશન બાકી છે, લેફ્ટ ઇન્વર્સ અને લેફ્ટ આઈડેન્ટિટી. પછીથી આપણને અહીંયા લેફ્ટ ઇન્વર્સ મળે છે, લેફ્ટ આઈડેન્ટિટી મળે છે. રાઈટ હતી એટલે ઇવન આઈડેન્ટિટી થાય છે. તમે ઝડપથી જોઈ લો અને આપણે લેફ્ટ ઇન્વર્સ માટે પ્રોસીડ કરીએ. અને આપણે અલ્ટિમેટલી એટલું જ આમાં પ્રૂવ કરવા માટે કર્યું છે, રાઈટ કેન્સલેશન લો આની અંદર હોલ્ડ થાય છે, ધેટ વી હેવ પ્રૂવ્ડ. આ અહીંયા આપણે પ્રૂવ કર્યું છે અને પછી એનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને આપણે હવે લેફ્ટ ઇન્વર્સ માટે પ્રોસીડ કરવાનું છે. ઠીક છે, એટલે હું આ બધું બોર્ડ ઉપરથી કાઢી નાખું છું, બટ કીપ ઇન માઇન્ડ ધેટ વી કેન યુઝ રાઈટ કેન્સલેશન લો. To prove B star A equal to even means it's a left inverse. So for that we start with B star A star B B star A star B because by associative law, and you know that it is already given that this is B star even and this is B, and you can write even star B because even is identity. Again use the right cancellation, so B will be cancelled. Therefore B star A star B is even star B. Therefore B star A is even because by right cancellation law. Now we have right inverse that this is left inverse, and therefore B star A equal to A star B equal to even. Therefore B equal to A inverse is in G, and therefore G is a group, and therefore this proves the requirement. ધ્યાનથી જોઈ લો છોકરાઓ, but very fantastic theorem, but we have to prove this part, so we prove this in this lecture.
one more theorem on the board. ત્રણેક વાર સ્ટેટમેન્ટ વાંચો, એકવાર લખો. If for a binary operation star defined on G, star is associative, and for each AB in G the linear equations A star x equal to B and by star E equal to B have solutions in G, then prove that G is a group under binary operation star. એટલે બે વાત તો તમને આપી છે, બાઇનરી ઓપરેશન છે અને એસોસિએટિવ છે, એટલે તમારે બે જ વાત લાવવાની છે, આઇડેન્ટિટી અને ઇન્વર્સ. અને સેકન્ડમાં તમને એવું આપ્યું છે કે આ બંને ઇક્વેશનને સોલ્યુશન છે. તો તમે થોડુંક વિચારો ને છોકરાઓ, તો આ જે ટોપિક નંબર 15 છે એનું કોન્વર્સ છે. ત્યાં ગ્રુપ છે તો આ બંનેના સોલ્યુશન છે, આ બંનેના સોલ્યુશન છે તો આ ગ્રુપ છે. પણ ત્યાં એક્ઝેક્ટ કોન્વર્સ એવું નથી કહી શકતા, કારણ કે એસોસિએટિવિટી અને બાઇનરી ઓપરેશન આ બે કન્ડિશન ગ્રુપની આપણે લેવી પડે છે. and that's why we have not written that, but in the back of mind it is clear that it is the converse of theorem number 15. જો શું કરી શકાય? proof. To prove G is a group, we are planning to set right identity and right inverse in set G. ગ્રુપ નથી કહેતા, હજી ગ્રુપ થશે એટલે કહીશું. તો આપણે પહેલા રાઈટ આઇડેન્ટિટી ને રાઈટ ઇન્વર્સ જોઈએ છે. Here A star x equal to B has a solution in G for all AB in G. It was given to us. આપેલું છે. Therefore, A star x equal to A
as a solution, say E1. જો આ દરેક A star x equal to B ને સોલ્યુશન હોય દરેક A B in G માટે, તો આપણને A star x equal to A માટે પણ એનું સોલ્યુશન મળે, say E1, and therefore A star E1 equal to A. We say this is equation number 1. Next, Y star A equal to B as a solution, this also given to us. Therefore, C star E1. Therefore, we multiply this by from right hand side. Because associative law. Now A star E1 ની વેલ્યુ A છે, means Y star A is C star E1, and this value equal to A star Y, this value equal to C, A star Y is C, it is from here. And therefore C equal to C star E1 for all C in G. જો તો and this shows that therefore E1 is right identity in G. Also A star x equal to E1 has solution in G. Therefore x is right inverse of A.
A star x equal to E1 એટલે આ રાઈટ ઇન્વર્સ થયો ને છોકરાઓ. તમને ઉપર રાઈટ આઈડેન્ટિટી મળી, અહીંયા રાઈટ ઇન્વર્સ મળ્યો. હવે આ લેક્ચરને એકાદ મિનિટ માટે પોઝ કરો અને 16 નંબરનું થિયરમ જો. વેરીફાઈ ધ થિયરમ નંબર 16. તો 16 નંબરના થિયરમમાં આપણે શું કર્યું છે? 16 નંબરના થિયરમમાં આપણે એવું કર્યું છે કે જો એને સેટમાં રાઈટ આઈડેન્ટિટી ને રાઈટ ઇન્વર્સ હોય, એ બાઇનરી ઓપરેશન ને એસોસિએટિવિટી ફોલો કરતું હોય, તો એવો જે સેટ છે એ ગ્રુપ છે. એન્ડ ધેરફોર by above theorem G is a group. And therefore group. તમારે છે ને છોકરાઓ પરીક્ષા વખતે એબોવ થિયરમ નહીં લખાય, બાય વન થિયરમ લખાશે. અહીંયા લખી શકાય બાય થિયરમ નંબર 16. હવે ત્યાં તમે એવું નહીં લખી શકો, એટલે બાય વન થિયરમ. ક્લિયર? જોઈ લો. So I gave you the brief of this theorem. બાઇનરી ઓપરેશન છે, એસોસિએટિવિટી છે, અને બંને કેન્સલેશન લો હોલ્ડ થાય છે. બંને કેન્સલેશન લો હોલ્ડ થાય છે એટલે તમારે પહેલા તો એ વિચારવાનું કે ગ્રુપ માટે ખૂટે કેટલું. તો સૌથી ઈઝી વસ્તુ એ કે આની આગળનો થિયરમ જુઓ. તો એની અંદર આપણને રાઈટ આઈડેન્ટિટી ને રાઈટ ઇન્વર્સ બે જ જોઈએ. ગ્રુપની ડેફિનેશનમાં તો આઈડેન્ટિટી જોઈએ અને ઇન્વર્સ પણ જોઈએ, પણ આગળનું થિયરમ એવું કહે છે કે રાઈટ આઈડેન્ટિટી અને રાઈટ ઇન્વર્સ હોય તો એ ગ્રુપ થઈ જાય. તો આપણે જેમ જેમ આપણા સિલેબસમાં આગળ જઈએ છીએ તેમ તેમ તમારી સાથે ડેફિનેશનનું, થિયરમનું, એને લગતા સમ્સનું ભંડોળ તમારું વધતું જાય છે. હું આશા રાખું કે તમે દરેક લેક્ચર ખૂબ જ ધ્યાનથી ભણતા હશો અને લખતા પણ હશો. તમે તમારી નોટ બનાવતા હશો, અને જો એક કામ ચાલુ નથી કર્યું તો હવે શરૂઆત કરી દો. કારણ કે હું ક્યારે બી રેફરન્સનો ઉપયોગ કરીશ તો તમે એનું ધ્યાન કઈ રીતે લેશો? ઠીક છે? ખૂબ જ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આઈ સ્ટોપ ધીસ લેક્ચર હિયર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.